حامد و مصلی و مسلمہ اما بعد۔ ابھی مفتی صاحب نے آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھی ہیں۔ آپ حضرات انجمن کے قیام کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے اور ہر سال سنتے ہی رہتے ہیں۔ بعض طلبہ نئے ہیں لیکن جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں بھی انجمنوں کے قیام کے مقاصد کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے۔ مجھے آج کی اس مجلس میں اختصار در اختصار کرتے ہوئے چند باتیں کہنی ہیں۔ دو چار الفاظ ہیں، آپ نوٹ کر لیں اپنے ذہن کے اندر۔ ایک ہے اخلاص اور ایک ہے اہتمام اور ایک ہے اکرام اور ایک ہے اجتہاد اور ایک ہے اختصاص۔ دیکھیے، میں اخیر والے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 5 طرح کے الفاظ بولے ہیں جن میں سے آخری اختصاص ہے۔ اس اختصاص کے لیے اس سے پہلے کے جو کام ہیں 4 ان کو کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اخلاص تو آپ جانتے ہی ہیں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرنا۔ ظاہر ہے کہ آپ علوم نبویہ حاصل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، تو اس میں تو اور زیادہ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کتابوں کے اندر حدیث انما الاعمال بالنیات پڑھتے ہوں گے۔ کتنے محدثین نے اسی سے اپنی کتابوں کا آغاز بھی کیا ہے اور طلباء کو یہ نصیحت کی ہے گویا ایک طریقے سے کہ اگر نیت درست نہ ہو تو اب نیت کو خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر لیں، نیت کو درست کر لیں۔ آپ اس کا استحضار ایک بار کر لیں اور اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ کہیں کوئی اور غرض اور کوئی مقصد آپ کے ذہن میں تو نہیں آ گیا۔ دوسرے یہ کہ آپ اکرام سیکھیں۔ اکرام کا معنی بھی سمجھتے ہیں آپ، ہر چیز کو اس کا مقام دینا، جس کا جو حق ہے اس کا حق دینا، استاذ کا جو حق ہے اس کا حق دینا، کتاب کا جو حق ہے کتاب حق دینا، درسگاہ کا جو حق ہے اس کو حق دینا، مطالعہ اور تکرار کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دینا وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کی تفصیل کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں انتہائی اختصار در اختصار کرتے ہوئے گفتگو کروں گا۔ تیسری چیز ہے اجتہاد، محنت کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، معمولی سے معمولی کام اجتہاد کے بغیر کما حق ہو وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی شکل ظاہری صورت تو آ جاتی ہے لیکن اس کا جو باطن ہے، تہ تک اترنا جس کو کہتے ہیں، انسان اجتہاد کے بغیر اس فن کی تہ تک نہیں اتر سکتا۔ اور یہ علم، اس کی تو اتنی باریکیاں ہیں، یہ ایک ناپیدا کنار سمندر ہے جس کے اخیر تک آپ پہنچ نہیں سکتے، پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کوئی نبی بھی یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے دنیا جہان کا ابتدا سے انتہا تک جو علم اللہ کی ذات سے نکلا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے واسطے سے پھر صحابہ تابعین سلسلہ ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، وہ تمام علم انہوں نے سمیٹ لیا، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کریم میں جو ترجمہ قرآن طلبہ پڑھتے ہیں اس سلسلے میں تفصیل سے روشنی بھی ڈالی جاتی ہے کہ آیت کے تحت خیر اجتہاد اس کو لازم پکڑیے۔ آپ دیکھ لیجئے ماضی میں جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، آپ شروع سے دیکھ لیجئے، جو مجتہدین ائمہ اربعہ ہیں، انہوں نے کس قدر اجتہاد کیا ہے، کس قدر محنت کی ہے۔ ان کے واقعات آپ ذرا پڑھیے تو آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ آپ جو ہے آپ کی طبیعت یہ کہے گی کہ واقعی ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور کرنے کے لیے ان کی راہوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ راتوں کو جاگا ہے، رات کی ساعتوں کو انہوں نے کتب بینی میں گزارا ہے، تب کہیں جا کر کے اپنے وقت کے وہ امام بنے ہیں، نمایاں نام انہوں نے کمایا ہے۔ خیر، ایک اور اہم چیز ہے اہتمام۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں، جو اکرام کر رہے ہیں، اخلاص جو آپ کے اندر پیدا ہوا ہے اس کا اہتمام کریں۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آج تو اخلاص ہے،
कल को नीयत में फतूर आ जाए, आज तो आप इकराम कर रहे हैं, कल को आप इकराम तर्क कर दें, आज तो आप मेहनत कर रहे हैं, कल को आप मेहनत तर्क कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एहतिमाम होना चाहिए, पूरे एहतिमाम के साथ और तमाम इस्तिमरार के साथ इन कामों को करिए। और जब ये सब आप करने लगेंगे तो नतीजतन इख्तिसास पैदा होगा आपके अंदर। इख्तिसास का माना ये है कि किसी फ़न में महारत हासिल कर लेना, और ऐसी महारत हासिल कर लेना कि उसी फ़न से आपका नाम लिया जाने लगे, आपको याद किया जाने लगे। आप दुनिया का मामूली काम कोई सीख लें और उसमें इख्तिसास पैदा कर लें तो फिर आपको उसी नाम से जाना जाने लगता है। कोई कपड़ा सीने का काम करना शुरू कर दे और महारत व इख्तिसास पैदा कर ले, तो अगर कोई आपसे मशवरा करेगा कि मैं अपना कुर्ता पैजामा टोपी कहाँ सिलवाऊँ, तो लोग कहेंगे फलां टेलर के पास सिलवाओ कि वो बहुत अच्छा सिलता है। लोग देवबंद का एड्रेस देते हैं और नाम बताते हैं, क्यों? इसलिए कि उसने इख्तिसास पैदा कर रखा है। उलूम नबविया, इसके हुसूल में आप इख्तिसास पैदा कर लेंगे, किसी भी फ़न में इख्तिसास पैदा कर लेंगे तो आपकी अहमियत, आपकी कदर व मंजिलत बढ़ जाएगी और हाथों हाथ लिया जाएगा। वो तलबा कभी परेशानी का सामना ही नहीं करते, उनको दिक्कत और परेशानी ही नहीं होती। जो तलबा किसी फ़न में ज़माने तालिब इल्मी में इख्तिसास और कमाल और महारत पैदा कर लेते हैं, इसलिए कि उनके असातिज़ा की नज़रों के सामने होते हैं। जब कभी कहीं से फ़ोन आता है, कोई जो है अपनी दरख्वास्त रखता है, ज़रूरत बताता है कि इस फ़न का हमें तालिब इल्म चाहिए, तो ज़माने तालिब इल्मी में जो तालिब इल्म किसी फ़न में इख्तिसास का मकाम रखता है, उस्ताद की निगाह उसकी तरफ जाती है, वो उसकी तरफ रहनुमाई कर देता है और वो वक्त का इमाम बन जाता है और नाम अपने असातिज़ा का, अपने मदरसे का, अपने घर वालों का और अपना भी रोशन करता है। तो मुझे अर्ज़ ये करना है कि ज़ुबानो बयान ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर आप गूंगे हैं। आप अपना मैसेज और दिलों के अंदर जो अफकार व ख़यालात और नज़रियात पैदा हो रहे हैं वो दूसरों तक आप कमाहूब पहुँचा ही नहीं सकते। कितने लोग ऐसे हैं कि कलम की क़ुव्वत है उनके अंदर, तो कलम के ज़रिए पहुँचा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आम और ताम नहीं है। ज़ुबान का फ़ायदा बहुत आम और ताम है। पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा लिखा हो, हर कोई ज़ुबान को तो समझता है ना। आज सोशल मीडिया का दौर है, किस तरह फितने रूनुमा हो रहे हैं, किस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। आपकी ज़ुबान में वो क़ुव्वत होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए, आपकी हिम्मत और जुर्रत इतनी बुलंद होनी चाहिए कि अगर कहीं से कोई चैलेंज हो तो आपका इल्म भी गहरा हो, ज़ुबान व बयान में भी आप माहिर हों और फिर डटकर मुकाबला कर सकें, बातिल का दंदान शिकन जवाब दे सकें। तो इसके लिए अंजुमन का इनेकाद किया जाता है, ये प्रोग्रामात कराए जाते हैं। बहुत से तलबा ऐसे हैं कि इब्तिदा में 2-3 हफ्ते तो बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं, उसके बाद जो है वो मात पड़ जाते हैं, सुस्ती और काहिली का शिकार हो जाते हैं और इसको बोझ समझने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये 1 साल का 2 साल का बोझ आप अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो हमेशा हमेशा का बोझ आपकी गर्दन से उतर जाएगा। और जब कभी कहीं भी अचानक खड़ा कर दिया जाएगा, कमा हक़्क़ुहु, जो बात आपको कहनी है, आपके दिल के अंदर जो इरादा है, जो अज़्म है, जो हौसला है, जो आपके अफ़कार हैं, ख़यालात हैं, नज़रियात हैं, अक़ायद हैं, कमा हक़्क़ुहु इंतहाई शरह बस्त के साथ और आसान जुमलों में बेहतरीन उसलूब के साथ पहुंचा सकेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि आप हजरात अपना फ़ायदा समझ करके अपने जो है मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाने के इरादे से इसमें जुड़िए और लगिए। शायद मेरी बात थोड़ी तफसीली हो रही है, इसलिए मैं बात को ख़त्म करता हूँ। तहरीर के ऊपर भी आप तवज्जो दीजिए, अपना कलम मजबूत कीजिए कि कितने लिटरेचर, कितने किताबचे, कितने रिसाले इस्लाम की मुखालफत में लिखे जा रहे हैं। तो आप कलम के अंदर भी जौलानी, आपके कलम के अंदर भी क़ुव्वत व ताकत होनी चाहिए, ताकि आप जिस मैदान से, जिस उसलूब से, जिस लाइन से कोई हमला हो रहा हो, उसी लाइन से आप जवाब दे सकें। तो आप हजरात पूरे एहतमाम के साथ, दिलचस्पी के साथ जुड़ेंगे, जुड़िए। अल्लाह ताला आप हजरात के इल्म व अमल में बरकत अता फरमावे, गहराई और गिराई अता फरमावे। अल्लाह ताला जो इल्म हम सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं, उसमें इखलास पैदा कर दे और उसके मुताबिक अमल की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।